तो मित्रों दुनिया में मेहनत करवावाळा पण बे प्रकारना माणसो होय छे। एक एवा के जे बहु मेहनत करे छे छतांय जे धारे छे रिजल्ट लावी नथी सकता अने बीजा एवा के जे मेहनत करे छे पण स्मार्ट रीते करे छे, एटले जे विचारीने तैयार करे छे, विचारीने आगळ वधे छे तो ते ओછી मेहनतमां વધારે मार्क्स लावी शके छे, एटले વધારે रिजल्ट प्राप्त करी शके छे। तो आपणे पण आ रीते स्मार्ट मेहनत करवानी छे अने धोरण 9 ना विद्यार्थीओ माटे आ विडियो ए ज काम करवानो छे के तमने समजावशे के कई रीते तमारे बीजी परीक्षामां जे मोस्ट आईएमपी प्रश्नो छे के कई रीते तैयारी करवी छे। आ विडियोमां मित्रों हूँ तमने माहिती आपीश खास प्रश्नों जे छे बीजी एक्जाम में पूछावाना छे, तमारे एने कई रीते पहला आ प्रश्नों तैयार करशो अने बीजा प्रश्नों पछी छेल्ले कया तैयार करशो, एटले लाइन वाइज अने दरेक चेप्टरमांथी केटला मार्क्सनुं तमने पूछावानुं ए पण तमने ख्याल आई जशे। एटले विडियोनी अंदर तमने दरेक प्रकरणनी हूँ डिटेल आपीश अने आईएमपी प्रश्नों आपीश, तो विडियो तमे छेक सुधी जोशो जेथी तमने आ बीजी परीक्षामां सारा मार्क्स गणितमां ए पण ओછી मेहनते आवडी जशे। ओके, तो कया प्रश्नों आपणे पहला करवाना छे ने कया चेप्टर। तो जो मित्रों बीजी परीक्षानी बात करिए तो पहली परीक्षा में तमारे 1 થી 6 चेप्टर चाल्या था अने बीजी परीक्षा में 7, 8, 9, 10 बराबर नवा अभ्यासक्रम मुजब नवी चोपड़ी मुजब। जूनी में तो तमने खबर ज छे कि 2 निकली गया है 11मो अने बीजो एक चतुष्कोणना पेला प्रकारो वाळुं। तो आपणे हवे जे सौथी वधारे मार्क्सवाळा पूछाशे 7, 8, 9, 10 ना ज पूछाशे, जेमांथी लगभग तमने 30 થી 35 मार्क्सनुं पूछाशे आ 4 चेप्टरमांथी। तो आ चार चेप्टरना मोस्ट ऑफ प्रश्नों बधा जे सारा सारा छे करवाना छे अने बाकीना जे 1 થી 6 छे एमां पण 1-2 चेप्टरो एवा छे के जेना वधारे पूछाशे ने बाकीना चेप्टरो जे छे जेना ओछा पूछाशे जेना आपणे ओछुं ध्यान आपीशुं। ख्याल आई गयो तमने? तो स्टार्ट करिए आपणे 7मा चेप्टरथी। 7मा चेप्टरनी वात करिए तो 7मुं चेप्टर जे छे ए आ छे आपणुं त्रिकोण। हवे आ जे त्रिकोण छे ए तमने पूछाशे टोटल जे बीजी परीक्षा में 7 मार्क्सनुं पूछाई सके। डी विभाग में आनो एक 4 मार्क्सनो प्रश्न साबित करवावाळो पूछाशे। पछी बी विभाग में 2 मार्क्सनो एक दाखलो पूछी शके छे। तो मोस्ट आईएमपी नवी अने जूनी चोपड़ी में बंने एक ज छे के नवी अने जूनी चोपड़ी में कोई अभ्यासक्रम में फरक नहीं, खाली पाछळनो स्वाध्याय कपायो छे। तो उदाहरण 2 तमे आ चोपड़ी लई लेजो, तमारी जोड़े नवी के जूनी चोपड़ी जे पण होय ए चालशे के नवी अने जूनी बंनेना मैं आमां टीक करायेला छे। ओके, एटले गभराशो नहीं कि भाई नवी होय के जूनी होय, पण एने टीक कर लेजो। उदाहरण 2 प्रमेय 7.1 आ अगत्यनुं छे। उदाहरण 3 लाइन सरस है, चोपड़ी में तमे पत्ता फेरवशो तमने मळता जशे। स्वाध्याय 7.1 में प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 5, 8 प्रमेय 7.2 स्वाध्याय 7.2 में क्वेश्चन 5, 7, 8 અને સ્વાધ્યાય 7.2 માં 4, 5। ओके, तो आ तमारे थई गयुं छे 7मुं चेप्टर अने हवे आई जईए 8मा चेप्टर पर जे छे चतुष्कोण। चतुष्कोण तमने लगभग 8 मार्क्सनुं पूछाशे। आमां पण 4 मार्क्सनो एक साबित करवाळो प्रश्न पूछाशे। प्रमेय होई शके छे, कोई दाखलो होई शके, प्रमेय जेवो राइडर होई शके छे अने बीजो 3 मार्क्सनो एक दाखलो पूछी शके छे। तो आमां कया कया प्रमेय अगत्यना छे आ प्रमेय तो करवाना ज। पहेला प्रमेय 8.1 અને આમાં નવી ચોપડી પહેલાં પ્રમેય 8.1 પ્રમેય 8.2 8.4 સ્વાધ્યાય 8.1 માં ક્વેશ્ચન 1, 6 પ્રમેય 8.8 8.9 ઉદાહરણ 6 8.2 અને 3, 4 અને જૂની ચોપડીમાં સેજ નંબરમાં થોડો ડિફરન્સ છે પ્રમેયમાં અને વગેરેમાં, એટલે જોઈ લેજો। એક તો પ્રમેય જો તમારી સમક્ષ લખેલું આવશે, આમાં પ્રમેય 8.9 ને 10 છે અને સ્વાધ્યાયમાં પણ પ્રશ્ન નંબર ચલો સેમ જ છે, ઉદાહરણ એક ખાલી બદલાયું છે। ઓકે, तो જોઈ લેજો તમે જૂની ચોપડીમાં પણ। અને હવે છે વર્તુળ, જે સૌથી વધારે માર્ક્સનું પૂછાશે આપણે। વર્તુળ છે આપણો 9મો ચેપ્ટર જે અને જૂનીમાં છે 10મો ચેપ્ટર। આ તમને 10 માર્ક્સનું પૂછાશે। એટલે વર્તુળના એક સાબિત કરવાવાળો દાખલો, એક ગણતરીવાળો દાખલો, એક બીજો ગણતરીવાળો દાખલો, એમ કરીને બધા પ્રશ્નોમાં એક એક આનો પૂછાશે। ए વિભાગ, बी વિભાગ, सी વિભાગ અને डी વિભાગમાં। तो नवी चोपड़ी में तमने कही दूँ छूँ कया छे सारा प्रश्नों आना। 9.1 प्रमेय 9.1 और 9.2 आमांथी एक प्रमेय तो हशे ज, तमे लखीने राखजो। स्वाध्याय 9.2 नो प्रश्न 1, प्रमेय 9.7 प्रमेय 9.8 उदाहरण 3 स्वाध्याय 9.3 नो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12। ओके, અને જૂની ચોપડીમાં જે વર્તુળ 10 માં આપ્યું છે, ચેપ્ટર નંબર 10 કરીને આપ્યું છે ઓલ્ડ બુકમાં, એમાં પ્રમેય 10.1 10.2 બાકીના તમારી સમક્ષ આવી ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો। ઓકે,
તો આ થઈ ગયું છે ભાઈ આપણું વર્તુળ. અને આવી જઈએ હવે જે છેલ્લો છે આમાં 11મો તો જૂનીમાં છે નીકળી ગયું છે. છેલ્લો જે છે હેરોનનો સૂત્ર. હવે મિત્રો હેરોનનો સૂત્રમાં કેવું છે, ખાલી એક જ જે છે પ્રશ્ન એક જ ટાઈપના છે. તો આના ઉદાહરણ 2, 3 અને સ્વાધ્યાય એક જ આપ્યું છે 10.1 અને જૂનીમાં 12.1. એના 6 દાખલા 1, 2, 3, 4, 5, 6 તમે કરી નાખજો. ઓકે, તો આ થઈ ગયું છે આપણો જૂનો અભ્યાસક્રમ, નવો અભ્યાસક્રમ જે બીજી પરીક્ષામાં વધારે માર્ક્સનું પૂછવાનું છે. અને પહેલી પરીક્ષાથી જે વધારે માર્ક્સના પૂછવાના છે એવા ચેપ્ટર પણ લઈ લઈએ, જેમાં છે ચેપ્ટર નંબર 2 બહુપદીઓ, જેમાં નવી ચોપડીમાં તમારી સમક્ષ આ બધા દાખલાઓ છે. તમે આને ટીક કરી લેજો કે આ બધા બોલવામાં વાર લાગશે. 2 સ્વાધ્યાય 2.1 છે, બધામાં એક દાખલો આપે છે, જેથી તમારી પ્રેક્ટિસ થઈ જાય અને તમારા કામમાં આવી જાય છે. ઓકે, અને ઓલ્ડ બુકમાં પણ તમારી સમક્ષ આવી ગયું છે. આ ઓલ્ડ બુકમાં પણ છે, જૂની જોડી જૂની ચોપડી હોય એ પણ એમાં ટીક કરી લો. ઓકે, અને સ્વાધ્યાય ચેપ્ટર નંબર 1 સંખ્યા પદ્ધતિ, એમાં નવી અને જૂની બંનેના આ દાખલાઓ છે, બંનેના સરખા જ છે, કોઈ ફરક નથી આમાં, એ ટીક કરી લેજો. ઓકે, તો આટલા પ્રશ્નો તમે તૈયાર કરી લેજો દરેક ચેપ્ટરમાંથી. અને હા, વચ્ચે બીજી એક વસ્તુ રહી ગઈ કે ભાઈ ચેપ્ટર નંબર જે 3 છે આપણે પેલું બિંદુ દર્શાવવાળું, એના પણ તમે બિંદુ દર્શાવવાના જે કયા ચરણનું છે, કયાના આવશે, 4-5 બિંદુ દર્શાવતા આવડવું જોઈએ. એ આવડતું હોય તો તમારું કામ થઈ ગયું છે. ઓકે, ચોથા ચેપ્ટરમાં કોઈ પ્રશ્ન મને લાગતો નહીં, ચોથા અને પાંચમામાં, અને છતાંય પૂછાઈ શકે તો નાના પૂછી જશે, એ તમને ડાયરેક્ટ આવડી જશે એવા છે. બાકી 1, 2, 3ના મેં કહી દીધા, ત્રીજાના પહેલાં થઈ ગયા છે. અને સૌથી વધારે તમારે ફોકસ કરવાના. અને હા, છઠ્ઠા ચેપ્ટરના રહી ગયા ભાઈ, છઠ્ઠા ચેપ્ટરનો તો પૂછાશે, આપણે કેમ રહી ગયું છે. ચલો તો છઠ્ઠું ચેપ્ટર પણ કહી દઈએ તમને. છઠ્ઠું ચેપ્ટરના અત્યારે રહી જાત તમારે. છઠ્ઠા ચેપ્ટરના આપણે જે છે આ રેખાઓ અને ખૂણાઓ, આમાંથી ભાઈ તમને સારા એવા માર્ક્સનું પૂછાશે, લગભગ 4-5 માર્ક્સનું પૂછાશે. એક મોટો દાખલો, એક આકૃતિવાળો દાખલો પૂછાશે નવી અને જૂની ચોપડીમાં બંનેમાં. ઉદાહરણ 1 સ્વાધ્યાય 6.1માં 1, 2, 3, 4, 6 અને ઉદાહરણ 6, પછી સ્વાધ્યાય 6.2માં 1, 2, 3, 4. ટોટલ 10, 12, 10, 11 દાખલા છે. એટલે દરેક ચેપ્ટરના આપણે 10ની એવરેજના દાખલા ગણો તમે પાછળના, તો 51 દાખલા ગણશો બરાબર ને, તો તમારું મોસ્ટ ઓફ તમને સારા એવા માર્ક્સ મળી જશે. ઓકે, તો આ ઓલ ટાઈમ ફેવરિટ દાખલાઓ છે, સારા છે. એવું બહુ ભાગ્યે જ પેપર નીકળશે કે જેમાં આ દાખલાઓ ના હોય, બરાબર, મોસ્ટ ઓફ પૂછાશે. અને જો નાના પ્રશ્નોની વાત, નાના પ્રશ્નો તો દરેક પેપર સેટરની સ્ટાઇલ ઉપર અથવા એની ઈચ્છા શક્તિ પર જાય કેવા પ્રશ્નો કાઢવાના છે. બાકી આ મોટા પ્રશ્નો તમને આજ મળશે. તો આ તૈયાર કરી નાખો એક્ઝામની, તમે સ્માર્ટ રીતે સારા માર્ક્સ લાવી શકશો. ઓકે, અને બીજી કોઈ પણ માહિતી જોઈતી હોય તો તમે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો. ઓકે, કે તમારે કેવું બીજી કોઈ પ્રશ્ન IMP કે કોઈ પણ જાય તો હું જરૂર એની પ્રયત્ન કરીશ. તો તૈયારી કરો, આગળ વધો. શુભમ.